تو میں صاحب واٹ از ٹریڈ گیٹ؟ ٹریڈ گیٹ کیا ہے؟ مسئلے سے شروع کرتے ہیں، پرابلم سے. اگر آپ اوور آل اپنے کنٹری کی حالت دیکھیں، لوگ بلیم کرتے ہیں اوور آل گورنمنٹ کو، ہمارا سسٹم نہیں ٹھیک، لیکن میں اسے ڈفرینٹ نظر میں دیکھتا ہوں. یعنی آپ کنٹری کے لیول پہ نہ دیکھیں، آپ اپنے علاقے کے لیول پہ دیکھیں، آپ اپنے شہر کے لیول پہ دیکھیں. اس لیول پہ دیکھیں تو نوجوان کمپلین کر رہا ہے کہ جاب نہیں ہے، بزنس کی اپرچونٹی نہیں ہے. اسی علاقے میں جو بزنسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک لیول پہ اس کو لے آئے، 5 سال لگا کے، 10 سال لگا کے، اب یہ آگے گرو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی پیسہ نہیں لگاتا، کوئی سپورٹ نہیں دیتا. تیسری طرح انویسٹر بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے کہ اپرچونٹی نہیں ہے انویسٹمنٹ کی کہ کہیں ہم پیسہ لگائیں جہاں سے اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ ہو، ہمارا پیسہ بھی بڑھے، ہمیں اچھے پروفٹس بھی ملیں. تو تینوں جگہ اپنے اپنے جگہ وہ سارے لوگ رو رہے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا دور ہو کے ہٹ کے دیکھیں تو سولوشن اسی کے اندر ہے کہ تینوں کو اکٹھا کرو، نوجوان یعنی ٹیلنٹ کو، بزنسز کو اکٹھا کرو، انویسٹر کو اکٹھا کرو، یہ آپس میں مل کے کام کریں. تو ان اے نٹ شل یہ ٹریڈ گیٹ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے پلیٹ فارم دینا، کیونکہ پلیٹ فارم دینا مطلب ایک دوسرے پہ ٹچ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے ہر علاقے میں. لیکن ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس میں ویژن بھی ہو پاکستان کا، اس علاقے کا، جب ان کو ایک جگہ اکٹھی کرتی ہے، پھر انٹرنیشنل ایس او پیز وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، رولز ریگولیشنز استعمال کرتے ہیں، وہاں سے 2 نمبری کو بالکل نکال دیتے ہیں، کرپشن کو نکال دیتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ وہی انویسٹر نوجوان کا پروجیکٹ ہو یا بزنس کا پروجیکٹ ہوگا، اسے نظر آئے گا، اسے دکھایا جائے کہ یار یہاں اتنا پیسہ لگاؤ گے، 1 کروڑ لگاؤ گے، 10 کروڑ لگاؤ گے، اتنا پروفٹ آئے گا، پیسہ بڑھے گا بھی، وہ پیسہ لگائے گا. بزنس کو پیسہ ملا، اس کو پھر سپورٹ چاہیے. اب اس میں لوکل جو انڈسٹری کو جانتے ہیں وہ لوگ بھی ہونے چاہیے، وہاں پہ جو انٹرنیشنل، کیونکہ بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل بزنسز بن سکتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے ان اے نٹ شل یہ ٹریڈ گیٹ ہے. اور یہ انشاءاللہ اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو 60 اضلاع اور ڈسٹرکٹس ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہاں پہ ہم لانچ کرنے لگے ہیں. اور پھر اس کے انٹرنیشنل چیپٹرس ہیں، دبئی، یو ایس اے، یو کے، یورپ، سعودی عربیہ، کویت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. Okay, and Misa, what are the targets of your trade gate? سمپل بات ہے، میں کوئی بھی پروجیکٹ کرتا ہوں تو وہ ٹارگیٹ کے بغیر نہیں ہوتی. اگر یہی ایکٹیویٹی کریں گے، اس میں سولوشن ہے اس لوکل ایریا کا بھی اور ہمارے ملک کا بھی. تو سمپل ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ نے 5 سال کے اندر اس طرح کی بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے اس پلیٹ فارم کے اندر کہ $1 بلین کی بزنس ایکٹیویٹی ہو. بہت بڑا نمبر لگتا ہے، لیکن اس کو دیکھیں کیسے. وہاں کم از کم ایک شہر میں یا ہزاروں، ایون سم ٹائم لاکھوں بزنسز ہوتے ہیں. اس میں سے 1000 ہم پک کریں، 1000 نوجوان پک کریں جن کے اچھے پروجیکٹس ہیں. ان کو اگر ہم گرو کریں تو کوئی دفعہ تو ایک بزنس $1 بلین کا بن جاتا ہے. پھر انویسٹر کو موقع دیں. پھر میں اپنی اپروچ، اپنا نیٹ ورک استعمال کرتا ہوں. انٹرنیشنل لیول سے، بڑے بینکوں سے، بڑی آرگنائزیشن سے ہم پیسہ لگواتے ہیں، لیکن اس پیسہ لگوانے کے لیے ہمیں کچھ دکھانا ہے، ایک پلیٹ فارم دکھانا ہے، اچھے پروجیکٹس دکھانے ہیں. تو پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ $1 بلین کی اکانومی کھڑی کرنی ہے اس ایک علاقے میں. اس کا مطلب ہے کہ 60 اضلاع کی اگر ہم بات کریں، 60 شہروں کی بات کریں تو $60 بلین تو یہی بن جاتا ہے. یعنی وہ آپ جو کٹورا اٹھا کے قرض کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ ضرورت ختم ہو جائے گی. $1 بلین کا مطلب یہ بھی ہے ہزاروں لاکھوں جابس، بہت زیادہ اپرچونیٹیز، علاقے میں بہتری آئے گی، اس کی اکانومی پھلے گی پھولے، لوگوں میں خوشحالی آئے گی. یہ پہلا ٹارگیٹ ہے. سیکنڈ ٹارگیٹ ہے میں، میرا پارٹنر اور جو مین اوپر ٹیم ہوگی مینجمنٹ کی، ان کو بھی کچھ چاہیے. اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ بندہ ہے وہ جو لیڈ کرے گا وہاں پہ. اب یہ ایک بزنس لیڈر ہے، پہلے سے اس کا علاقے میں نام ہے، ایک اچھا بزنس کر رہا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن صاف ستھرا بندہ. یہ جب وہاں یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہے میرے ساتھ مل کے، یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر رہا ہے اور واقعی اس کو $multi million میں اور $1 بلین میں لے جاتا ہے، تو اس کو بھی فائدہ ہو. سب سے پہلے پھر سب سے زیادہ شیئر اس کا ہوگا. تو وہ ٹارگیٹ میں نے یہ رکھا ہے کہ پہلے سے 3 سے 6 مہینے کے اندر ہم نے اس پلیٹ فارم کو $1 ملین ریونیو پہ لے کے جانا. ٹھیک ہے. اب وہ جو لیڈر ہوگا، وہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہوگا، اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اس کے نیچے جتنے بھی مینجمنٹ کی ٹیم ہے، ان کو بھی اس سے ان کی روزگار لگتا ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. پھر ہزاروں بزنسز ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے، نوجوانوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ 2 مین ٹارگیٹ ہیں. $1 بلین کی اکانومی 5 سال کا پورا ہم نے پلان بنایا ہوا، وہ کیسے کرنا ہے وہ امپلیمنٹ کروائیں گے. دوسرا، کم از کم $1 ملین ریونیو اس پلیٹ فارم کا آنا شروع ہو 3 to 6 months. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. Meesab, Me Group, it's like a pretty big company with numbers of projects. Could you please explain like how will you set up these things? یہ سب کچھ ہوگا کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ سمپل چیز ہے کہ سب سے پہلے
मुझे वो लीडर चाहिए हर इलाके से. अगेन मैं क्लियरली बता दूं, मैंने लीडर्स टॉप के जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो बैठे हुए हैं हर इलाके में, पैसा लगाना भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं है. उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, यार ये $multi-billion का प्रोजेक्ट है, आप अगर पहले से करोड़पति हो, अब अरबपति बनोगे, लेकिन साथ साथ अच्छा काम भी होगा, नौजवान को जॉब मिलेगी, उनके प्रोजेक्ट्स बिजनेस के वो चलेंगे, बिजनेसेस को फायदा होगा. तो सबसे पहले यानी नौजवान तीनों चारों कैटेगरीज, वो जो लीडर है, वो जो डायरेक्टर होगा, ट्रेड गेट का जो असल में मालिक होगा वो बंदा, फिर उसके नीचे मैनेजमेंट की टीम, सीईओज, डायरेक्टर्स, फिर उसके नीचे ये नौजवान और हमारा टैलेंट, इन तीनों को एंगेज करना. लेकिन सबसे पहले वो एक बंदा चाहिए, पहला बंदा चाहिए, और पहला बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका विजन मुझसे मिलता हो, वाकई वो इकोनॉमी में रोल प्ले करना, क्योंकि ये असल हीरो है. सॉरी टू से, सियासतदान हैं, फलाने लीडर्स हैं, दूसरे लीडर्स हैं, वो अपने अपने चक्करों में हैं, या हम उन्हें समझ नहीं पाते, वो हमें नहीं समझ पाते. ये असल लीडर होगा. मैं कहता तो बिजनेस लीडर हूँ, लेकिन ये असल कम्युनिटी का लीडर है, जिसने पूरे के पूरे इलाके को उठाना है और इसने कनेक्ट कर देना. उसकी इकोनॉमी को ऊपर लेके फिर कनेक्ट हो गया वो हमारे पूरे दुनिया के नेटवर्क से. तो आप अपने इलाके को, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो दुबई बनाना चाहते हैं. दुबई इन अ सेंस, यानी मैंने कल परसों वो पोस्ट लगाई कि यहाँ 75,000 मिलियनेयर्स हैं सिर्फ दुबई के अंदर. पूरे पाकिस्तान में पता कितने मिलियनेयर्स हैं? 25,000. तो आप अपने इलाके को दुबई इन दैट सेंस बिजनेस के एंगल से बनाना चाहते हो, खुशहाली के एंगल से बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले मुझे वो बंदा चाहिए जो ये सारा टारगेट मेरे साथ मिलके लेके चले और वाकई इन टारगेट्स को अचीव करे और इन द प्रोसेस खुद भी ठीक ठाक पैसा कमाए. तो मीर साहब, आपको सबसे पहले लीडर्स की तलाश है, एंड हर इलाके से कम 100 खड़े होंगे. एक इलाके से 100 बंदे अगर आ जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सिंपल क्राइटेरिया, सबसे पहले क्या उस बंदे की नीयत क्या है, यानी क्या विजन हमारा मैच हो रहा है. हमारा एक विजन पाकिस्तान है, उसके अंडर ये सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो उसका भी कोई विजन है, फिर हमारा विजन मैच होता है. नंबर 1 ये. दूसरा, साफ सुथरा बंदा, पैसा 2 नंबर को चोरी करके तो नहीं लाया हुआ. फिर पैसे वाला, क्योंकि उसमें पैसा इनिशियल जो लगना है वो लगाना है उसने हमारे साथ मिलके, लेकिन वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर यानी 70% वो ऑन करेगा. फिर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने 100 प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल में मैंने लॉन्च किए, उसमें से सबसे ज्यादा जो 25 प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, उसका नेटवर्क है, वो भी मैंने देने हैं चुंगे में कि आप अपने इलाके में चलाओ. तो वो जो $1 मिलियन का टारगेट है वो बड़ी आसानी से शायद पहले महीने में पूरा हो जाए. तो वो उसका 70% वो ऑन करेगा बंदा. लेकिन साथ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या दे रहा हूँ कि उसका भी अगर $1 मिलियन कमाया, $7 लाख तुम्हारा, साथ में उसको अपने मीर ग्रुप में पीछे जो होल्डिंग है उसमें भी इक्वल शेयर दूंगा. इक्वल शेयर दूंगा, यानी यहाँ से उसका पैसा, मीर ग्रुप की वैल्यू आपको पता, आपने नंबर्स देखे होंगे कितनी तेजी से बढ़ी और अगस्त में क्या कितने गुना बढ़ेगी. तो वो उसको फायदा होगा कि इक्वल, फर्स्ट करें $3 लाख की, मैं अभी कह रहा हूँ कि एक फ्रेंचाइज है, $3 लाख उसने लगाया, उसको यहाँ भी शेयर मिला $3 लाख. अल्लाह करेगा उसकी जो कैपिटल वैल्यू है बढ़ती है, कुछ महीनों के अंदर कई गुना हो जाएगी. फिर यहाँ से जो मीर ग्रुप से प्रॉफिट आ रहा है उसका डिविडेंड भी उसको मिलेगा. और वहाँ पे जो $1 मिलियन, $10 मिलियन यानी $1 बिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसका कम से कम ये जो बिजनेस हब है 10% इसका तो होगा. 10% का मतलब है कि ये $100 मिलियन बनता है. रुपयों में देखें तो पता नहीं ये 25 से 30 अरब रुपए बनते हैं. तो ये छोटी रकम नहीं है, और उसका 70% वो बंदा लेगा. ये कैलिबर होना चाहिए इसको हैंडल करने का, या कम से कम ड्राइव या विजन होना चाहिए कि मैंने ये करना है. ये बंदे मैंने पिक करने, उनके साथ एक इंटरव्यू प्रोसेस है, वो अप्लाई करेंगे, फिर टीम पहले फिल्टर करेगी, उनके देखेंगे कि हालात कौन है, प्रोफाइल क्या है, फिर उसके साथ एक इंटरव्यू प्रोसेस है. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, सिलेक्शन है. सिलेक्शन के बाद वो यहाँ आएगा, कम से कम 1 हफ्ता मेरे साथ गुजारेगा. मैं खुद और मेरी कोर टीम उसको ट्रेनिंग देगी. जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स होंगे जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए घर बनाने, वहाँ सोसाइटीज बननी है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ई कॉमर्स का, ट्रेडिंग का, कारों का, इलेक्ट्रिक बाइक का, इस तरह से 25 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. लेकिन वो बंदे नीचे हम फिर उसके साथ मिलकर हायर भी करेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे, वो उसके नीचे पूरी 20 बंदों की टीम भी बनानी. लेकिन ओवरऑल हमारे विजन पे होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए इतना. तो वो अगर मैच होता है वही बंदा सेलेक्ट होगा, फिर मेरे साथ आके यहाँ ट्रेनिंग भी होगी. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन मंथ्स. ये लोग कहते हैं ना 5 साल का टेन्योर होता है एक गवर्नमेंट का, तो ये जो हमारा टेन्योर आ रहा है प्रैक्टिकल काम करने का, कम्युनिटी को इनेबल करने का, नौजवान को मौका देने का, अपने इलाके में पैसे लगाने का, तो ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह वाकई बदल देगा. लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है. मज़े की बात है, मुझे ज़्यादा ऑफर्स इंडिया से आ रही हैं, मुझे बांग्लादेश से आ रही हैं, टर्की से आ रही हैं, और पूरी दुनिया में इसी का ये मज़ा कि आप कनेक्टेड होगे हर एक
हब से। अच्छा मीर साहब, जब आपने ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे लॉन्च किया था तो हमें काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मीर साहब इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं उस पार्टनर के लिए, उस फ्रेंचाइजी के लिए, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं कि उसे 70-30 देने के अलावा आप उसे चांस दे रहे हैं अपनी होल्डिंग कंपनी में आने का? देखो यार, मुझे एक सीक्रेट समझ आया, जितना देते हो अल्लाह ताला का सिस्टम है, और ये लोगों को नहीं समझ आती। हम कहते हैं, मुंह से कहते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता, और मेरा 100% यकीन है। जितनी मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, जितना इस सेंस में, बिजनेस के सेंस में नवाजता हूँ, उतना ज़्यादा अल्लाह मेरे पे करम करता जाता है। यानी आप देखते हैं घर बार, हर चीज़, बैंक बैलेंस, इतने बिजनेसेस, तो ये सब इसी वजह से, मेरे ख्याल में सिर्फ इसी वजह से होता है कि मैं फेयर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ अगले को ज़्यादा फ़ायदा हो। जब ये होता है, नीयत होती है, कुदरत का एक रूहानी निज़ाम है, वो उल्टा 10 गुना करके मुझे देती है। तो इन अ सेंस, और दूसरी तरफ बिजनेस सेंस है, क्योंकि मैंने एक तो नहीं बनानी, यानी एक में वो ज़्यादा प्रॉफिट ले गया जो मेरा पार्टनर बना, लेकिन पहले 100 बनेंगी, फिर 1000 बनेंगी। अब 1000 फ्रेंचाइजेस में मुझे 30% भी आ रहा है, तो वो मिला के ठीक ठाक बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके इलाके में लॉन्च हो तो ट्रेड गेट फ्रेंचाइज के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें।